नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। अमृतसर के अटारी नेड़ली राजताल सरहदी चौकी नेड़ियों कौमांतरी सरहदी राही भारत विच दाखिल होने की कोशिश कर रहे दो घुसपैठिए BSF वालों ढेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अपने बंगलादेशी हमओहदा शेख हसीना नाल वर्चुअल सम्मेलन दौरान गलबात करनगे। सम्मेलन दौरान चिलाहट्टी हल्दीबाड़ी रेल लिंक नूं 55 साल बाद मुड़ खोलिया जाएगा। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों लिए 3,500 करोड़ रुपए की सबसिडी राशि नूं प्रवानगी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसले की शलाघा करदिआं कहा कि इस नाल 5 करोड़ किसानों ते लखां कामिਆਂ नूं लाभ होवेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान ਲਈ केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ न्यू डिवेलपमेंट बैंक नाल $1 बिलियन का कर्ज समझौता कलमबद्ध। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ਵੱਲੋਂ JEE ਦੀ मुख ਪ੍ਰੀਖਿਆ साल ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ करवाए जाने का ऐलान। DRDO ਵੱਲੋਂ उड़ीसा की चांदीपुर टैसट रेंज तो पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमृतसर के अटारी नेड़ली राजताल सरहदी चौकी नेड़े भारत पाक सरहद नूं पार करके भारत विच दाखिल होने की कोशिश कर रहे दो घुसपैठियां नूं BSF के जवानों ने ढेर कर दिता। सूत्रों मुताबक मारे गए घुसपैठियां कोलों एक AK-47 राइफल ते हैरोइन के 2 पैकेट बरामद हुए ने। BSF के सीनियर अधिकारियों वालों मौके पर पहुंच के मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अपने बंगलादेशी हमओहदा शेख हसीना नाल वर्चुअल सम्मेलन दौरान गलबात करनगे। प्रधानमंत्री दफ्तर के हवाले तो मिली जानकारी मुताबक इस सम्मेलन दौरान दोहां नेतावां दरमियान कोविड महामारी तो बाद के समय विच आपसी सहयोग नूं मजबूत करन सने दुवल्ले संबंधां ते समुचे पहलुआं ते व्यापक विचार वटांदरा कीता जावेगा। भारत ते बांग्लादेश विचाले उच्च पद्धर ते आदान प्रदान का सिलसिला निरंतर जारी रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वालों पिछले वरे अक्तूबर महीने विच भारत का अधिकारित दौरा किया गया सी ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू वरे दे मार्च महीने बांग्लादेश के इतिहासिक मौके मुजीब बोशो ते वीडियो सुनेहा भी जारी किया सी। दोहां नेतावां विचाले इस सम्मेलन दौरान चिलाहट्टी हल्दीबाड़ी रेल लिंक नूं तकरीबन 55 साल बाद दोबारा खोलिया जाएगा। 1965 की भारत पाक जंग दौरान इस रेल लिंक नूं बंद कर दिता गया सी। इस रेल लिंक के दोबारा शुरू होने नाल दोहां मुल्कां विचाले आवाजाई ते संचार वधेगा ते नाल ही जरूरी वस्तां दी ढोआ ढुआई लागत पक्षों सस्ती होवेगी। इस दौरान दोहां नेतावां वल्लों सांझे तौर ते बंगबंधु यादगार टिकट भी जारी की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों गन्ना किसानों लिए 3,500 करोड़ रुपए की माली मदद नूं प्रवानगी दी गई। नवी दिल्ली विच कैबिनेट की मीटिंग तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि केंद्र सरकार के इस फैसले नाल गन्ने की सबसिडी सीधी उन्हां दे खाते विच जमा कराई जाएगी, जिस नाल 5 करोड़ किसानां ते 5 लाख कामिਆਂ नूं इसका लाभ मिल सकेगा। जावड़ेकर ने दस्सिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों बारे कमेटी वालों उत्तर पूरब के 6 सूबਿਆਂ ਲਈ बिजली प्रणाली सुधार प्रोजैक्ट ਨੂੰ भी मंजूरी दी गई है, जिस विच प्रोजैक्ट की अंदाजन लागत ਨੂੰ बदलिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट नाल उत्तर पूरब के राज्यों में बिजली ट्रांसमिशन ते वंड प्रणालियां विच मजबूती आवेगी। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3,500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा। मंत्रिमंडल वालों 700 मैगाहर्ट्ज तो लैके 2500 मैगाहर्ट्ज की फ्रीकुएंसी बैंड के स्पैक्ट्रम की नीलामी कराने को भी मंजूरी दी गई। यह नीलामी 20 साल की म्याद ਲਈ करवाई जाएगी। इस संबंधी जानकारी देंदਿਆਂ सूचना ते तकनोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दस्सिया कि कुल 2,251.25 मैगाहर्ट्ज की नीलामी ਲਈ 3,92,332 करोड़ तो वध की राखवी कीमत निर्धारित की गई है। मीटिंग दौरान टैलीकॉम सैक्टर के सुरक्षित नैटवर्क ਲਈ कौमी सुरक्षा निर्देशों को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने निर्णय किया है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने का फैसला हुआ है। ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे ये 2251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हम ऑक्शन करेंगे। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁਖੀ ਤੇ ਚੀਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਨ ਹੂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ JEE ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ JEE ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2 ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ JEE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 4 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੋਤਮ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। JEE ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 75 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਵਾਧੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DRDO ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਾਰਹੈਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਟ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।